صدق الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. سأل الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بواجعلنا من الأخيار. ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من الأخيار. الله 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 وجعلنا من الأخيار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. بها يثبت الإيمان بها يحصل الإيمان كنزك أيها الإنسان. لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار
إن أفضل الأذكار لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وصل يا ربنا وسلم على النبي الطاهر الجنود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وتؤمة للمساكين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا صوم العبد معلق بين السماء والأرض حتى يؤدي صدقات الفطر وإذا أودي صدقات الفطر جعل الله له جناحين أخضرين
yatiru bihima ila sama'is sabi'ah. Summa ya'murullahu ta'ala ay yaj'ala kindilin min kanadilil aras hatta ya'tiya sahibahu. Ila akhiri qauli Rasulillah kama rahimahullahu ta'ala wa qala bi amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah juala pada saat hari ini. Hari ini Jumat terakhir daripada bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat dan barakah dari Allah. Maka dalam hal yang demikian Allah telah mewajibkan kepada kita pada saat bulan yang mulia ini ialah melakukan puasa. Puasa ini ada sesuatu ibadah yang mudahnya ringan tapi gawiannya berat. Gawian berat itu bukan hanya menahan makan dan minum aja, tapi adalah menahan hawa dan nafsu dan mengatur hawa dan nafsu itu nangalih. Orang terkadang tahan aja kada makan, kada minum. Tapi terkadang nuntung ini kada tahan, kada berdusta. Nah, kada tahan, kada menguja orang. Kada tahan, kada menyangka jahat lan orang. Nah, justru karena inilah bahwa puasa itu bertingkat-tingkat. Ada nang puasa itu karena iman dan takwa serta taat kepada Allah. Orang puasa nih karena iman dan karena ia takut lawan Allah. Dan ia taat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini menjaga segala yang membatalkan puasa dan menjaga yang membatalkan pahala puasanya. Jadi biasa aja orang puasa itu kada dapat pahala. Kenapa? Karena mereka itu melanggar jar kita. Sesuatu barang nang dilarang. Membatalkan pahala puasa itu kan 5. Al-kadhibu pertama itu berdusta. Nah, berdusta ini membatalkan pahala puasa. Jadi amun kita nih papandir bahasa kitanya. Nah, kita jaga mulut kita jangan sampai berdusta. Nah, berdusta ini menghilangkan pahala puasa. Kalau menghilangkan puasanya, membatalkan puasa kayak makan, minum, memasukkan ke rongga yang terbuka. Apa rongga yang terbuka? Muntung, hidung, telinga, mata. Tak masuk yang di bawah. Kubur dan dubur. Nah, ini rajin kami apa sampaikan karena orang terkadang-kadang ada kami dan banyak mandi nih kepanasan, mandi tengah hari dalam keadaan puasa, kami dan banyak ini batal. Kenapa jadi batal? Alasannya karena orang kami kan terbuka, terbuka kita kantuk terbuat banyak itu kan batal. Padahal kan merasa kenyang, ada merasa nyaman, tapi inailah itu artinya memasukkan ke dalam rongga yang terbuka. Nah, ini rungganya nang tabuka. Amun nang kada tabuka, kada bapak. Contoh apa? Beimpus. Beimpus itu kan batal puasa. Minta aku beimpus aja, nyaman kada lapar aja. Nyaman kada, nah ayo melakon. Nah, bersuntik, iya juga. Nah, menitis mata, mengorek talinga, hati-hati. Kalau aku korek talinga itu, kalau tak kejan kada lama, tosok dalam telinga. Talinga sakit, puasa batal. Jadi menyadar gata-gata digaru-garu kayak itu aja dulu. Nah, jangan dikuit lawan ada kalau nang korek telinga nih tuh, ini bisa tertinggal. Nah, hati-hati tuh mengorek luang hidung. Nah, memasukkan sesuatu karungga entah buka seperti montong. Atau apa pucup nih. Nah, amun kada besing aja kada apa-apa. Lupa perinya kada ingat. Kada apa-apa. Atau kita guring. Karena tengah hari nyaman kalau guring lah. Tapi hari ujungnya tengah anak nih kan gugulaan pak artinya. Nah, itu kan kada basi aja ngarannya. Atau orang bermimpi makan. Dia orang ini bermimpi makan. Kada betul puasanya. Orang bermimpi bersetubuh lawan laki. Tengah hari taguring kejanakan bermimpi. Sekali apa? Bangun. Kada sekalinya aja itu kada betul. Nah, amunnya sampai mengeluarkan air mani, wajib mandi. Puasanya kada batal.
Nah, itu kan mimpi. Amun kada mimpi, nah ini kada boleh. Terkadang waktu malam. Nah, malam itu boleh aja. Dari kehendak kan parinya buka langsung aja. Iya, ya orang berkisah guru jadi Firdaus kalau jadi Makkah jadi hijrah. Kan Bani Isbo betul kan semalam sampai bapak sisok buka hari ini berikan. Nah, karena ada sesuatu semalam. Jadi orang bertakon, bujur aja. Orang Arab tuh dia buka itu loh. Oh, nggak ada boleh. Minum dulu paling kada. Malam kurma kada langsung kayak itu. Aku jorong butuhnya kada perhatikan lah orang. Memang benar. Pak kalau nya mbah taklah pas apa babuka tuh. Aknya makan kurma sebagainya orang kumpul nih. Kami dulu situ kan kayak Buya Rida, Buya Pahat, Buya Nidar tuh kan kumpulnya ketujuh benar kumpul orang kita nih makan. Mau makan tuh sebujur pang maka kamar tuh kan tahu pang kita. Baban ke orang sembahyang antara tahu pang lah. Karena di kamar tuh kan lengkap. Perubahan itu lengkap. AC yang panas ada, AC yang dingin ada, mandi yang panas ada, mandi yang dingin ada. Makanya mau kita turak ke Makkah nih. Kebetulan pamannya nih lah kita gurung di hotel. Nah, ya di hotel nang bintang 5 itu jurang. Itu lengkap situ. Kalau kita babas subak kami, jangan hati-hati memicik-micik ke kakaruan. Tapi cik nah abang, wah ada batang hati lambung. Untung ada bangkak mensurang. Nah, itu adalah itu di mana? Di Makkah itu. Nah, maka oleh itulah kita wajib menahani pada saat berpuasa. Nah, wajib kita nahani. Tapi kalau di luar dari puasa, nah itu jangan ditahani. Makanya orang menahan hawa dan nafsu itu akibatnya apa? Penyakit. Pertama dulu, kan kalau siang hari bersetubuh dengan suami istri, ada halal. Betul puasanya wajib karena mengkada 2 tahun apa 2 bulan berturut-turut. Sebulan jangan samkat tahan, apalagi 2 bulan. Pemanya nih. Nah, itu wajib. Itu wajib kita tahan nih. Kayak apa aja pun kita tahan nih. Karena itu ada mengandung daripada sesuatu adalah apa bahasa kitanya kemauan diri yang sebab itu bisa menjadikan kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan. Amun kada istilah ditulusakan, maka itu bisa mengandung penyakit ya. Yang sama juga, nah orang berakhir itu. Orang berakhir itu ditahani padanya antara laki atau bini. Kannya laki bini ini sama kedua-duanya itu. Ada aja yang berakhir itu laki, ada aja yang berakhir itu bini. Nah makanya itulah di sini bahwa agama itu kan antara suami istri itu hendaklah jar secara terbuka aja. Kayak itu adalah bahasa kitanya nih. Supaya terbuka apa juga pun. Nanggana kanang halus kah. Paribasanya nih. Nang ada kanang kadada kah. Itu harus terbuka. Aku kada berduit. Anu jan, menyai jan. Hari ini jan. Padahal di kantong bak. Bak melihat bini isdudi kada percaya. Pasti kada percaya. Bu jangan bini kada percaya kada budi semalam pangjar. Nah, demikian juga kayak bini umpamanya nih dijulung oleh laki nih duit oleh abahnya nih nak julung sekian betul tukarai lalu nama laki bertakon adalah labihan duit tadi udah habis sudah padahal banyak lagi ketahuan dia laki duit ketahuan nyului banyak. Nah itu tuh artinya mungkin kita terbuka wah ada enak ada sekian lagi alunya nah karena bini laki kayak itu pulang kan nah kayak itu berapa gajian tersekian saya bujur nah itu dunia kita mana harus curiga lagi. Makanya itu secara terbuka orang basawah ini transparan ya. Nah apalagi kita di bulan puasa. Di bulan puasa itu kita jaga. Kita jaga. Nah makanya itu nafsu itu bukan ditutup, ditahan. Ada boleh. Terkaji di bulan puasa. Nah bulan puasa ini bulan latihan. Bulan dia kita tuh suatu percobaan. Kita semoga karena di akhirat kita kada merasa lapar. Ada merasa haus, itu balasannya. Kenapa? Karena saat manusia berada di yaumil mahsyar, la syaraba wala ta'ama. Kada ada minuman, kada ada makanan kecuali. Nah, ada kecualinya. Kecuali orang yang masa hidup dalam dunia, inya beramal ibadah. Kan orang beramal ibadah, itu pasti sudah mereka itu tulus dan ikhlas.
Orang anak meninggal nang belum balik tulus ikhlas. Makanya kalau kekanakan tuh meninggal aja kita belum balik ta. Maka kaininya datang hari kiamat. Apa dibawanya wa abarika wa ka'sim min ma'in. Kaina kanak yatubu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Kaina pada saat kita di yaumil mahsyar datang ke anak itu yang cari kita kan. Nah, apa nang dibawanya cirat. Cirat kalau yang udah banyu itu cucut kah barang ay. Yang lu sungai itu cucut jar. Kenapa cucut? Usahakannya cirat, kendi. Ya jorong nyambat itu mau kandi kita sini kan ya tajau. Nah, itu kan ya bakuliling apa namanya lawan cangkir. Napa ini mendatangi mencari abahnya dan orang yang pernah menyusuinya pada saat ia hidup. Nah, makanya kita menyusui anak orang tuh hati-hati lah harus izin laki. Muka izin laki jangan. Nah, itu karena kan dituntutnya di akhirat. Lawan karena nenang bahayanya kita. Anak kita bibinya, anak orang tua lakian kita menyusui itu susu. Kada boleh kawin nih nya. Kada boleh kawin. Karena susu. Nah, ini hati-hati tuh. Jangan sampai kita merasa penyusui lakian Bang Jar. Ada kayak itu. Behurupan nih kisahnya. Nah, merasa aja karena anak bibi nih yang taros. Tuh, dan gue mau aja kada mau lakian jangan. Ikam lah mula aja Allah Taala lah mula. Jangan lakian bibina tuh sama aja sebujurnya. Cuman yang kada sama tuh hati kita aja. Padahal semua yang diberi Tuhan tuh baik bagi Tuhan. Bagi kita ya nafsu tadi. Lalu kada baik perasaan padahal itu baik. Jadi supaya nyama apa jar. Ya kita jangan merasa apa asa ngalih, asa sedih, asa apa. Asa kada beruntung nih. Diorang bibinian tuh kam tol anak bintu menetak mapa menaikakan. Kalau lalakian tuh jurang menurunkan. Jadi hendak lalakian. Bibinian taros. Jangan binian tuh bagus sih kam. Menaikakan apa naikkan guru aja. Naikkan nah jurang menjujur kada. Kan kalau lalakian menjujur itu menurunkan ngarannya. Iyalah aja. Baca itu kam. Nah, jadi syukuri aja yang keduanya itu semuaan baik Allah beri itu. Boleh jadi kita nilah anak banak laki-laki pak banak laki-laki dicoba bisa. Contoh apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh akhir sudah bini sidin tuh kada datang min lagi. Tuhan sudah. Nah, lalu apa? Beliau berdoa mohon lawan Allah minta anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Hai Tuhanku. Bahasa kita nih. Hai Tuhanku bari pang uluni juriat nah nang baik. Lalu betianan bini sidin. Jadi bibinan tuh lah hampir datang kada betianan lagi pang. Hadang loh. Hati-hati itu. Lah itu tuh benar kan? Lalu hamil. Ya lahir Ibrahim apa Ismail. Lahir Ismail. Mbak lahir apa masa usahanya sampai Ismail pintar. Bausa pintar. Taat dan bakti lang kawitan. Orang nggak pulang apa bungas pulang. Dan dicantumkan sebagai nabi. Datang ayat. Ya Ibrahim, hai Ibrahim. Sembelih anak kikam. Kurbanakan anak kikam. Lalu Nabi Ibrahim, anak satu-satunya. Seikung aja bisa anak nih. Disuruh menyembelih. Kayak pala rasa yang kita nih. Cara rasakan. Jangan seikung anak-anak 10 gitu seikung disumbeli perinya disuruh kepikir 10 atau ada bisa apalagi seikungannya najar pulang bungas pulang perinya pintar disuruh menyembelih tapi Ibrahim ini orang yang taat dengan Allah. Pertama jangan-jangan setan ini, kedua diperintah pulang oleh Allah. Nah barulah ya jorong hari tarawiyah tuh. Hari tarawiyah itu kan kita tuh rawayan ya kada hanya hari Arafah. Arafah tuh perkenal aku bimbang dari Tuhan, dari Allah ini laksanakan. Ini azbahuka panzur majatoro. Aku dan Nabi Ibrahim anak menyembelih ikan. Pikirkan pak ikan apa pikiran ikan nih? Ya abadi hai abahku nih. Ya hebatnya menyahutir Nabi Ismail nih. Hai abahku laksanakan al maturid apa berbuat gawi bahai itu perintah Allah. Insya Allah ulun dan pian jadi orang yang sabar umat.
anak kayak itu jajo pulang menyangkutnya gelombang buka ada kemudian kami aku sumbeli buka itu nah kan itu perintah Allah sama taat dan baktinya lawan Allah akhirnya apa siap-siap menurut riwayat lalu jar bini Nabi Ibrahim nih mengambil surui mengambil pupur mengambil minyak rambut lalu disurui dipupuri jadi dibungasi tadi anak kan disembelih terakhir nih kisahnya dimandii sudah. Nah, lalu apa? Dia apa ditapihi bahasa kita. Nah, lalu saat anak nyembelih sudah siap sudah semuaan. Nah, lalu apa? Saat menyembelih Nabi Ibrahim itu sini macin ke atas ke dapur menyalai anak nih. Tak kayak digayat limbah pak benuhi ke bawah sekalian tersayat apa? Kambing. Kibas kesembelih anak surang tak higa. Nah, lalu apa? Nabi Ibrahim alaihissalam sini mengucapkan apa maha suci Allah yang Allah maha kuasa. Aku kada mempunyai satu kekuasaan, Allah yang maha kuasa. Segala puji bagi Allah. Aku kada mempunyai kekuasaan. Yang mempunyai kekuasaan hanya Allah. Nah, cobalah. Padahal di gulu sudah lading nih. Saya kayak itu kawak malaikat menghurupi mulai dari surga kambing dibawa ke dunia. Coba cepatnya Jibril inilah menghurupihan. Nah, jadi sini kan lalu tabiat nilai kita menuruti ada orang bak kurban. Siap minyak lamak, pupur, gincu, nang wadah make up nih tuh dibawa segala macam-macam. Macam apa jurang ini? Anu guru aja. Sapi itu dipupuri jar. Diminyaki jar. Oh kayak itu kayak jurang ini. Nah, kayak ingatan kita zaman sejarah Nabi Ismail kayak itu adalah rupanya orang jurang anu benar nih disurui sapi disurui nah ya itu tadi dipupuri segala macam rupanya tabiat telah ngarannya nang apa Nabi Ismail itu anu disembelih ya kada apa-apa juapang itu kan itu memakai lalasar orang bahari cuma yang lebih pentingnya amun kita tuh kurban atau akikah jangan lupa kita memberikan bahasa kitanya tuh piduduk nah itu jangan kada kenapa amun kita di akikah lalu kita kada bayar piduduk kita ini sakitan awak nah aneh kalau tapi biar kada bayar piduduk pada bahasa yang nyumbali kada apa-apa tapi surah awaknya sakitan kenapa yo nah itu kan ada menyangkut tentang masalah lalasar jurang lalasar itu bahasa kitanya kan kita ini kerajaan kan macam-macam kita nih kayak di Surabaya apa dari Jawa nih kan kajawin dari sini kan ada seperti apa kerajaan nah di kerajaan ini kan ada mempunyai lalasar jurang nah itu ada amun kada kita anwi coba orang nih bahasa kitanya nang waktu apa ada maruyan naik ke atas kepala tuh ada kalau nah maruyan ini jangan naik ke atas kepala nembak beranak tadi napa nih disagdika saya dehi nah, jauhnya padahal mulah masalah di bawah kami kasih dehi nah itu pulanglah nah kan itu ada kalau akal kada mungkin terima tapi waras nah satu kedua orang nang kapuhunan tuh nah orang kapidaraan makan jaubat bemat kada mampih pak di pidare kayak mau kalimpanan itu artinya ada bagi kita maka itulah kita percaya kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa Allah itu maha bijaksana nah itu kada kita gawi itu pulang contoh lagi orangnya ada ya kita besi warisan tapi warisannya bayi ilmuwan kayak bayi buaya bayi apalagi naga kan kalau daerah Marabahan kan Bakumpai ini naga memang sih dia melahirkan anak jadi naga. Jadi bilangnya ada karena anu bulannya tuh orang mabah rame, baulah tuh kayak nagaan tuh. Maka saraya juga bergerak kayak itu nah. Rupanya diguyangnya kalau kayak itu bila ada kayak itu ada tuh macam-macam kampung tuh kayaknya. Kayak itu tuh lah. Jadi itu kada kau kita dustakan memang ada. Nah kayak orang balabuh. Tak ada balabuh.
bakuraot ke anaknya berarti harap na kayak buaya tuh Bang. Mau kada diberi, kada mau ampe ada pengantin. Jadi kita tahu bahwa abahnya itu rajin kayak itu. Ya kita pengen kawin ikam jurang ngatakan abah ikam kayak itu semalam perasa aku ah. Aku tahu melihat Bang. Kenapa gurunya? Kenapa kayak aja? Jurang ikam kan dah kawin kalau yang nggak diijat. Apabila kena hari atau ikam jangan ulahkan berdulu. Nah, pedulakan jalan-jalan selakatan kuning tuh kuningnya tuh janar. Lalu intalo ayam kampung itu dijarang. Pisang sesisir. Jadi pisang tuh usah dibuang sesisiran jangan. Ambil sebiji aja. Ulahkan kopi pahit manisnya. Nah, ada tuh aku beri bahagian dalam pian aja diganggu. Anak insya Allah jangan kalau bapak. Nah, rupanya inya ini kada ingat. Kada ingat, kada memikirkan, kada perhatikan kayak itu nah. Pas hariannya watajun baju pengantin tuh kada gampang hampul nyapang berat balik karena banyu di banyu timbak unyu tuh sen kayak sepet. Hah? Kalau kita secara akal kan kada percaya cuma melihat belajar hanya nah itu macam-macam ada juga orang tuh nang memelihara buaya tadi ada jangan memang orang tuh keturunan kan ada barina orang kisah nang melahirkan tuh kalau hilang anak sekong ada sekali jadi buaya siluman nyurang nah kayak itu nah ini kada kau dibuang-buang amonnya kita meminta ini ada bisa kita minta kita dikaluas itu umpamanya nih anak bayi buaya menjaga rumah menjaga kabun ada berarti itu nah ini kan kita diberi makan nih ini bisa jadi talak jurang. Nah, kawan ini ditalak, tapi kalau nyajar kita nang kalau warga, kan aku ditalak-talak, darah kayak itu telah. Bana kayak kejadian di lupa keluar bahari, orang tuh bahuma, lalu jadi situ kayak apa kesalahan apakah, dipukuli orang, dipukuli orang tuh kalau ada kau melawan orang sekampungan, asal apakah itulah sekalinya apa, bulik sidin, sidin aku sih ada melawan, pak lapasnya situ buaya, orang jar minum banyu aja nih dicangkir sambil buaya, nya mau asa ada banyu aja. Itu kira jangan ada dihauli ya. Orang itu hanya ampe tim masih banyak so bayar ini aja beli setahun pasti dah bahaul tuh. Haul apa jurang. Oh jamak itu. Nah, kan ada nang kayak itu. Jadi orang nang puasa, amun kita kada menahani dengan hawa dan nafsu, batal puasa kita. Nggak ada puasanya batal atau pahalanya. Jadi itu wajib kita tahani. Kemudian al-ghibah ini kita menguyak kesalahan orang tuh sangit. Nah, amun kita menguyak orang tuh senang dalam banyak kita menguyak sidin tuh sugi banar berduit banar apa enggak bersedekah sidin tuh ajar tina nyaman banar berarti itu berduit jar padahal barang tuh kayak itu jadi si duit telah cuma pemurah di saat bulan Ramadan nih kada asaan jar bersedekah itu namanya empati di bulan Ramadan ini. Nah, itu kan kita menyangka baik ngarannya. Amun menyangka nak ada enak itu nak ada boleh. Wan namimah ini adu domba aja kita. Sehingga orang tuh bakal lahir anjur sini nisbah pemandirian dia kita. Sehingga orang tuh memusuhan jadinya. Nah, itu membatalkan puasa juga. Kemudian lagi wa yaghimul gumus dan orang nang bersumpah palsu. Orang ini sidang hari apa bulan puasa nih. Tapi saksinya ini dusta, saksi kada bujur. Nah, itu membatalkan puasa juga. Mending kita bujur aja tahu masalahnya, itu kada apa-apa. Nanya nang sumpah palsu tadi. Itu nang 5 ini itu membatalkan pahalanya. Nah, amun pang tagawi baiklah kita kada tahu umpamanya atau kita memang kada ingat atau memang kita kada besing haja atau bisa juga besing haja. Nah, kita langsung kita lapor lawan Tuhan minta ampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Amun kada kita minta ampun, batal pahala puasa kita. Kada pada pahala puasa, kita kembali kepada Allah. Lapor ya Allah, ya Tuhanku, aku ini banyak berdosa nah. Karena muntong ini bibir jurang kada berbingkai. Ilat kada betulang. Jadi bapandir ya Allah, nyaman badan ya Allah berdusta tadi.
Ya Allah ampunina, ya Allah. Nah, itu bang, kita minta ampun lah orang kita dustai. Nah, ini ngalihnya. Makanya amun kita tarawih tuh. Belum bersalaman bulik sudah. Dan ini kita bisa kada dapat apa-apa ini. Apa pertama kita maaf karena kita berkumpul di kampung nih. Pandir bisa juta dusta. Pak kita saat bersalaman kita aku minta ampun lah ada kesalahan. Jangan gugur dosa kita. Amun kita mbah tarawih bulik langsung kada bisa salaman. Itu kesempatan kita. Pada setahun kita dapat taguran. Nah, itu kesempatan kita kan kita sama orang baca kan akan tara juga. Nah, oh, minta ampun, minta maaf. Ini kak, apa kesempatan kita? Anu bulikan aja, ada berdua empat berlima lagi. Iya, nama salaman tadi. Nah, banyak nambulik. Padahal itu kesempatan kita. Nah, hari raya nih. Hari ini bapak kita bukan makan minum aja. Yang pertama dulu hari raya ini kita mencari kayak apa aku supaya diampuni dosa. Nah kayak apa aku supaya puasa diterima. Apa kita bayar fitrah. Nah membersih puasa kita daripada lagwi jatuh sia-sia. Nah minar rapasi wal bijar daripada perkataan yang sia-sia. Apalagi kemudian gawian kita apa bahasa kitanya nang kotor apa maka ada baik bahasa kitanya bayar kita fitrah maka apa hilang daripada dosa yang demikian itu. Han itu untung ada kita nang menghapus tadi. Nang lebih utama kita minta ampun lawan Allah. Minta maaf kita lawan manu. Nah caranya apa ya? Tadi kita banyak berkumpul-kumpul orang tarawihan atau orang buka besar mah surung tangan. Ya itu adalah ini kesempatan kita. Amun kita bakujuk ke rumah sidin gak tanto. Gak tanto kita ini menyuntan ayam sidin atau menyuntan hintalu sidin. Bakujuk kita ke rumah minta ampun minta maaf lah sidin insya Allah kada tajuk kada tapai lah tak kujuk kita ke oh julak ada pian ada aku jesidin napa jesidin ulun julakain minta ampun maaf lawan pian na ulun menyembali ayam pian semalam bungol kami jesidin apa kabar ini bisa kada jadi lagi minta ampun maaf tapi kita kan di situ kan kesempatan kita minta ampun maaf ulun lah lapian julakai ija semua yang makan yang tersambar macam-macam pian sama-sama kita aja sidin nah pada ayam sidin sekong nah kayak itu kan itu kesempatan biasa kitanya ada kata tak ambil ampun orang nila ada kan macam-macam kita nih itulah arti manusia ini kan kada sempurna tak dusta lah kada berdusta lah tak kuya orang lah itu bisa juga mau itu kada bisa ngaji ini macam-macam tuh kita nih makanya menpuasa ini minyak kopi guring daripada pandir. Kenapa sebabnya? Pandir ini layau. Kadang-kadang tuh layau. Nggak ada ingat coba istighfar kita. Nah makanya kalau kita duduk anak berdiri astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau kita duduk nih kada pas. Oh kita kada tahu kan di orang sebelah. Pak kita duduk atau duduk ke kepala orang. Nah ini bisa kita tuh timbul bangkak burit. Bawa obat ke apa ke rumah sakit doi segini. Jurang kan ada penyakitnya, pian nih. Tapi burit bangkak. Pak Kakas tuh bangkak dia juga. Apa penyakit apa aja dokter udah paham dokter mangkat mengertinya. Kujuk sini membawa anu nih. Apa hasil ronsingan rongsen. Nah, ada penyakitnya tapi ada. Sekalinya apanya ada dokternya ada yang tahu kalau lah. Ya kalau ada orang kampung juga kan jadi dokter. Nang tahu, oh Jasidin bisa nih kapunan nih Jasidin. Terus bubar lawan dokter mah habisi duit aja Jasidin bawa beli kerja. Mintalah orang yang bisa. Imbatang bawa ditawarakan sidin banyak minum samburakan ampih. Jadi itulah artinya ubat itu bukan hanya ubat saja, tetapi itu bisa juga doa. Kan doa itu ngarannya ditawar banyu itu dengan ayat tadi. Nah, itu doa artinya. Jadi doa itu merupakan juga daripada senjatanya orang mukmin. Makanya kita jangan kada berdoa, kita sembahyang jangan kada berdoa. Baca Quran kita jangan kada berdoa. Zikir, tasbih, salawat, istighfar jangan kada berdoa. Kesempatan kita minta lawan Allah. Kan Allah mengabulkan apabila kita itu taat dan bakti kepadanya.
dengan keimanan dan keyakinan apanya aja toh. Di mana kita berdoakan, berdoanya kalau pun sajadah aja ada. Berjalan kita berdoa bisa, duduk kita berdoa, berabah bisa kita berdoa. Sampai kita nak goreng bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika rabbi wada'tu jambi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika. Guring sidin. Nah, apa untuk guring? Padahal sebelum guring itu nempeleng orang. Guring sidin orang ditempeleng kan kada sakal baranainya manusia nih. Lain samut. Betul kita catok. Landainya. Ayam bagi catok buka, kucing bagi buka. Tapi kalau manusia catok buka, tuh juga pikir, bah ini ada santet, ada orang dukun nih. Nah, ke dukun namanya. Bah di santitnya sidin tadi. Sidin mana pilihnya guring tadi, tapi guring semua bacaan. Kada mau kana. Bingung dukun nih kada mau kana kenapa jar? Nah, ya itu telahnya itu kan doa itu senjata kita. Ya kita anak barabah, anak berjalan kita kan baca bismillah dahulu. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan di dalam perjalanan karena mengganggu aja kita sampai ke tujuan. Nah, kayak itu ini kada merubah juga kita balik. Orang baca hancap tadi, apalagi baca bismillah kada. Nah, pak sampai ke pasar. Jurang pian gigilean kada kan. Mungol kan ikemnya aku gigilean aja. Tuh baju pian tuh balik aja. Nah, itu bisa bermamai-mamai, bisa ini bisa jadi kalahi jadinya. Nah, kenapa? Akibat kada bahasa kitanya kada mempunyai perhatian. Nah, makanya kita hidup ada punya perhatian. Kita makan gitu punya perhatian. Makan tuh apalagi kita begawi. Apalagi berusaha. Oh, kan kita begawi kayak kepaumaan. Jangan kita kira kita jangan hidup. Tuh banyak nah hidup. Orang halus kan ada hidup. Apa di paumaan tuh kayak samut orang halus. Nah, banyak kayak kelang hidup yang lain. Nah, lawan kita nah orang kada kita lihat. Iya, orang datang nih lah ke rumah. Ulun ini guru ajar, orang meminta nih apa nang tumpang. Nah, minta tumpang ya. Macam apa aja keselamatan aja di alam sebelah. Oh, kayak apa jurang sama alam sebelah? Ya amjar, ya jam mengadakan ikan dia minta petunjuk lawan guru aja. Guru di mana? Guru di Barangas itu sin tahu aja. Ikan minta petunjuk lawan sidin aja. Jadi, aku jarang mah apa aja nah atau kisahnya nih kan kayak apa galang. Oh, sekalinya berkisah. Oh iya, kah bujur aja kita. Kan jarang mah anjur ya di situ kalau di pelabuhan yang apa Suriansah itu situ jar lotoknya nih. Jalannya nih di ujung kita apa nih? Apa pasar tadi ke jembatan tuh itu jalanannya jar ke mana ke Pulau Bakut. Jadi sini mau cuma di situ bawa nang tumpang tadi ke Pulau Bakut sana ujungnya kita jalan jar jalanan kan. Akhirnya isok datang sini Oma gurai orang suka benar berataan jar membawa tumpang tadi selamatan ke biasa kitanya di sebelah tuh di kerajaan jar sekalinya di bawah jembatan Beritu tuh rupa itu Jakarta itu beda ada orang bisa melihat ujar nyaro anjir pal 25 tuh ada kita kan patuh sidin takajud 5 maghrib jar melihat dia masjid selingkuh di situ oh bagus masjid di sidin kenapa nih sidin di mana kita nih samanya di Pulau Bakut nah jadi makanya itu kita nih kan bukan kita aja yang hidup di dunia ini ada lagi yang lain pada apa kita hidup Hah? Kalau secara akal kalau ada mungkin laut jadi jalan iya namun kita berpikir makanya di dalam Al-Quran itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah bermula orang-orang yang mereka itu percaya lawan nang gaib dan mereka itu mendirikan sholat. Nah karena kita yakin percaya suatu barang nang gaib nang ada kita lihat itu ada. Lalu itu sebagai Allah membuktikan. Kan ternyata kayak itu bisa diberi orang apa? Emas. Tapi kan bude harus sangalih nih lah. Kita masuk keluarga juga lah mintuha kisahnya nih. Orang negara sini kan beda. Lalu orang ambil jar, carap bakayo. Nah jelak jar. Pasti nak mandi. Lalu apa? Jelak demi ini gini jelak ajar. Alam bau pian nih.
Aman aja sidin. Anak ulang beranak, anak bini ulang beranak. Tolong pian ajar. Jadi aku nak mandi. Ayo kada apa sunut aja. Memang menyampaikan sudah ajar. Iya. Lalu sintulah para sidin itu paling-paling sidin sejam 2 jam sampai. Bulik sidin ini kisahnya. Orang tumur di kampung. Pengendang nyiru orang apa baju aja lawan tapi ada handuk lawan gayung di datang nih. Nah gugur saku sidin nih jar. Sesiup saku adang banyak lampu cari ada. Sekali sidin esok hari ada sidin datang membawa apa bakol. Orang nak bari sidin banyak mana? Jangan bari apa janar tadi. Lawan beras. Nah aku jadi sidin janar betanaman di rumah banyak bener. Maka sebujur jadi betanaman banyak. Tadi sehingga dosa gini janar sedikit aja 2 rimpang, 2 rimpang aja gini sidin syaratnya aja. Ayo aja pian bawa sebakulan aja. Ada usah aja sidin. Nah lawan beras sabakol aja sidin. Bawa sarimpang tadi sidin panghandak itu. Aku beres sudah membawa sidin. Membuat aja cerp sampaikan tadi. Oh mau orang tak ajutan. Pasarin sama aman sin kedada. Mencari orang kada dapat. Pas ini datang saling bawa pakol duaan. Napa baras tadi mayang sekalinya. Ada kalau mayang tak. Nih mayang sekalinya. Nang ibagi kira beres. Kemudian nang janar teh arau sekalinya amas. Jaka sabakulan juang sugih sidin. Itu sidin tuh apa rupanya kira-kira lah Allah tuh coba sidin tuh sekadar mau kayak malah sahan sama lamaan di rumah orang ada yang 2 hari kalau pangsin pinta-pinta kada diberi orang syukur kada pun syukur juga kayak itu rupanya situ mbak meninggal sidin orang sadih berataan ada juga bidan aku hawanan bidan ya kan jar harus kayak ini ujar nah ada kan kayak itu kada sidin tuh itu menurut rupanya Allah Ta'ala memberi sidin kayak itulah jalannya tadi. Sekalian bidannya siapa buaya. Jar kisah sidin tadi berupaya kita itu mungkin bukan buaya biasa tapi ya jurang buaya siluman jurang. Nah orang yang gaib berada di dalam banyu cuma dirupakan seperti buaya. Kalau menurut riwayat jar inya tuh meninggalnya kalau nang orang gaib memang meninggal seperti kita biasa. Tapi kalau nang mereka ibu buan iblis dan syaitannya kada mati. Buan itu kita bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matinya karena hidup ulang. Nah itu mereka kayak kita membenam lilin tuh. Kan lilin tuh kalau hancur, kan ya kan sulangnya. Nah kayak itu tuh iblis dan syaitan tuh kayak itu. Makanya mau kita kada rancak membaca a'udzubillah hidupnya. Nah kayak itu tuh syaitan itu. Iblis dan syaitan tuh kada mati, apalagi iblisnya ditunggu akan ini muntazirun jar di dalam Al-Qur'an tuh surah Alif Lam Mim sejadah tuh. Nah, ada kalau kita sejadah kalau tadi subuh inna muntazirun sesungguhnya Tuhan kamu aku tunggu akan ila yaumil kiamah sampai hari kiamat. Ya kada mati. Baknya mati hancur karena hidup ulangnya tuh iblis tuh kayak itu. Makanya tadi kita suruh kalau rancak-rancak mau coba a'udzubillah nih. Kalau kepala kita marah sok bagian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu berbingkut di baju. Iblis nih. Nah ini itu macam-macam caranya ini. Tapi orang yang puasa ini keuntungannya nih lah. Mereka itu dapat mengatur hawa dan nafsu. Diatur bahasa kita bukan ditahan nih. Apalagi kita di luar puasa. Makanya ada orang nih lah. Betakon guru jar betakon pahlawan pian nih. Ulun ini tepat desak jar nikah sebelum puasa tadi. Iya, saya jurang kam naik sebelum puasa. Iya, tapi puasanya hanya datang jar. Sekali bermalam guru aja. Nah, iya kan orang. Bagus sih menikah tuh kan apa? Orang ikamnya bebas sudah. Umum langsung bebas dari rahasia. Ada pemilu aja pang jurang kayak itu. Tapi siang pengen membawa juga pulang. Jar kayak itu. Majurun cangkalnya. Nah, tapi kan itulah artinya kan orang tuanya kan macam-macam manusia nih karena kalau kita tolak ukurnya ada. Nah, karena orang merasa sudah laki kan mau kada main, makanya apa caranya jar supaya jangan puasa 2 bulan nih. Kan mau puasa kan
bulan ikan bebetal dulu makan kurma ka dulu ikan. Nah, itu atau minum kah. Nah, ikan sehari jam bayar. Itu jar. Nah, jangan jangan rancak lah ikan. Iya, kebanyakan mah kodenya. Nggak ada orang betakun kayak itu. Kan akan bujur baik betakun kan daripada salah. Nah makanya juran menikah anak-anak jangan sebelum Ramadan. Iya, mau menikah anak nih. Kalau jurang apa? Iya, atau menikah di Ramadan nih jurang alih kan. Kalau minta hilap-hilap nih. Iya, nyalong sama handak tuh nang alih. Nusai kung kada handak sih gua handak. Itu bisa talambat. Nyalong sama pada hakun. Nah ini nang alih ini. Maka bayar berapa? 2 bulan berturut-turut ada boleh tak sebulan kita alo kan sehari penyam nah bahasa pulang itu kan kayak itu lah. Nah ini puasa, pahala puasa ini langsung Allah Ta'ala menjulung pahalanya laut kita. Oh kada ada perantara. Tapi kalau ibadah lain sembahyang nih sedekah kita lah menolong orang kita nih amal ibadah itu pahala diberi Tuhan itu aja. Tapi kalau puasa, anak aja jibihi jatuhan, aku nah langsung membalasnya. Wah, ini istimewanya orang puasa nih. Nah, makanya kita orang puasa ini karena dihadiahi karena surga Firdaus. Jadi orang puasa dihadiahi itu lain, pahala puasanya lain. Itu kan hadiah bahasa kita oleh Allah. Karena orang dapat apa ya kita maatur hawa dan nafsu ini. Makanya Allah Ta'ala memberi kita ini rumah. Dari rumah kan. Di rumah itu kan lamari belum ada. Meja belum ada. Dapurnya, kumpurnya, barat belum ada. Nah, yang di sini kita menggawe nang sunnah-sunnah. Tarawih kita. Walaupun nang 11 rakaat. Asal bujur-bujurnya ada yang 21 rakaat. Oh, ma. Bismillahirrahmanirrahim. Anak bilang, Allah aku mutakasur hatta jurul maqabir hatta kasihan nang nini belakang. Maringkut kerikutan lantuhut sidin. Jadi aku di sidin petak gawe. Di sini kecacapatan. Ada boleh pang itu salah. Nah jadi walaupun kita ambil 11 tapi betartil jar kita babuku beruas. Nah daripada kita banyak. Nah, yang paling abdal memang banyak. Bagus pulang. Nah, itu memang bertambah pahalanya. Kayak itu tadi. Nah, jadi kita tadi pulang bersalaman kita. Ketika berdapat di situ toh. Salaman kita. Nah, itu yang kita harapkan tadi. Nah, masalah mau buka sih din. Namun ada udur syar'i kan kada apa-apa. Seperti salam banyak tutung salam, anak parut nang berak. Ancaman capek bu, ada itu kan ada ujur syar'i. Ngarannya kan ada ujur syar'i apa-apa. Masalah malu bulik sih din. Ada aku masalaman asa iya pada itu tertinggal nang suatu fadilat nang mulia, fadilat nang besar bahasa kitanya. Keutamaan kita. Nah makanya kita nang maisi rumah istilahnya ya kita menggawe nang sunnah-sunnahnya. Mbak, kayak kita kan seperti kita berbuka puasa jangan dilembetakan. Kemudian kita bersahur kalau perlu dilembetakan. Batuntung kita makan bawa kumur misalnya nih karena itu abdal dari makan jam 12 sahur jam 12 pak subuh bangun naruh lapar garut. Nah jadi sunnah artinya mentakhirkan sahur, sunnah mencapatakan berbuka belanging sudah ada sudah hantam ya dah itu sampai waktu jangan kain dulu aku jar kawasat yang buta tapas jangan minum kah dulu makan kurma kah. Nah itu sayang kan itu pahala diberi oleh Allah. Makanya orang puasa itu 2 mendapat kegembiraan. Pertama dahulu ia orang nang puasa itu lapang dan senang tenangnya ketika ia berbuka. Coba lah. Ini kita anak raya nih. Oma di pasar orang rame memilih baju. Nah apa aku pecah hari raya aja. Berarti kan hari itu dianuakan benar bahasa kitanya. Sama juga kita puasa pak waktu berbuka nyamannya, lapangnya. Nah, lapang kita karena kita berada di alam akhirat, yaumil masyar, ketika kita berjumpa dengan Allah kita lapang dengan pahala puasanya. Nah,
itu berjumpa Allah, karena Allah nang memberi lawan kita nang puasa ini suatu hadiah. Luar biasa, berarti inilah Allah memberikan hadiah. Kita gubernur aja kan luar biasa, apalagi menteri, apalagi presiden. Pemanya nih, ini karena Allah Ta'ala orang seduniaan, mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat kena namanya menyaksikan betapakah itulah orangan yang mulianya bahasa kita. Nah orang puasa nang bujur tadi. Nah makanya kita jaga bujur-bujur puasa kita. Nabi kita mewajibkan zakat fitrah. Zakat fitrah kata Nabi tahratul lisaimi, mensuciakan bagi orang nang puasa daripada sia-sia perkataan kotor. Nah itu tuh. Jadi kita baca zakat fitrah itu menghilangkan itu tadi. Orang nang puasa itu kata Nabi kita tergantung pahalanya, sehingga antara langit dengan bumi, sehingga kita menunaikan sedekah fitrah. Bila kita tunaikan wa udia sadaqatal fitri ja'alallahu lahu janahaini adharaini. Apabila kita tunaikan sedekah fitrah nih, kita bayar jadi sedekah fitrah, Allah jadikan ada dua halar pahala fitrah tadi. Hijau halarnya itu, dan ia terbang dengan dua halar itu sampai ke langit yang ketujuh. Sampai ke langit yang ketujuh Allah memerintahkan malaikat bahwa menjadikan sebagai lampu menarangi aras. Sampai karena ampun puasa tuh meninggal. Sampai karena mengambil ke sana. Nah, jadi pahala puasa itu kita mengambil itu ke sana tuh di bawah aras sana bagikan lampu jar tarang. Nah, itu. Jadi orang puasa tapi banyak kada sedekah fitrah tergantung lagi kada naik bahasa kitanya. Jadi sedekah fitrah itu menaikkan pahala puasa orang nang puasa. Makanya itu ujar guru membaju 3 jual sebuting di sini. Mama dia fitrah tadi. Anggo lah ini pada nang 10.000. Ya 3 liter semuk. Kan 3 liter 30, anggaplah 30 banyak barangnya 35 lah. Pokoknya tele. Nampaknya nang bahasa kitanya baris yang sadang aja tuh. Padahal kalau bayar fitrah tuh nang lebih bagus itu lebih bagus. Kita makan baris ganal umpamanya, laba sedekah fitrah baris salu itu lebih bagus. Nah, sama gandum tuh. Ya kan ada burin, ada dakik. Burin itu kita gandum jak ibar kita tuh kan baris ganal. Nah, dakik itu kita ya siam. Nah, itu kan ada di Makkah tuh kayak itu orang bayar gandum. Nah, amun kita bayar sedekah fitrah itu naik pahala puasa kita, karena bila kita meninggal kita mengambil sana. Nah, disuruh mengambil pahala. Orang yang membayar sedekah fitrah itu baginya 10 diberi. Nah, ini untung orang yang bayar sedekah fitrah nih. Apabila membayarnya hari ini mulai awal puasa pun boleh. Tapi jatuhnya nanti pada saat malam hari raya itu. Ketika tenggelamnya matahari pada ketika akhir dari bulan Ramadan. Nah, itu barulah diterima. Barulah pahala-pahala puasa itu diangkat. Itulah jatuhnya. Jadi menurut orang banyak 10 hari tadi berfitrah. Sekali sini banyak hidup 15 meninggal. Nah, itu hukum sedekah, itu kada hukum fitrah. Ada belum sampai waktu. Waktunya ketika orang sholat Id sampai habis sholat Id, itulah habis waktu bayar fitrah. Makanya kalau sholat hari raya fitrah ini kalau dilembetakan, siapa tahu diantara dari kula sana keluarga kita yang belum bayar sedekah fitrah. Nah, diberi kesempatan lah bahasa kitanya. Nah, itu tuh sedekah fitrah berapa ukuran kita sini ya 3 liter samuk. Itu ukuran kita sini. Itu nah lalu diniati iman itu baru diantar kemana kepada orang nang kita hendak beri siapa pemanya kita hendak beri. Kalau bisa sini lajari. Nah, ulun beri pian sedekah fitrah bisa pian mendoakan. Jadi pertama ayat kita kan karena sebiji daripada bayar sedekah fitrah itu kayaknya di akhirat kita diurupakan lalu dindah kalau kita merupakan. Man. Maka salitar itu berapa biji? Kada kamu tak menghitungi kita. Itulah besar pahalanya orang bayar sedekah fitrah itu. Makanya itu jangan lupa niat. Ini kami rajin menyampaikan jangan lupa niat. Nah, nang diberi pulang.
Itu jangan sekadar hendak menerima aja terus. Itu ada bagian. Bagian apa? Yang pertama dulu. Bagian limbah daripada kesejahteraan. Bahasa kitanya. Apa kesejahteraan? Nah itu kan dibacakan dua salamat, dibacakan dua haul, dia bacakan dua salamat, kan dibacakan dua haul. Kemudian itu diambil sebahagiannya itu diberiakan kepada orang yang lain. Jadi itu nang menerima tidak membagi itu, makanya ada bagiannya. Ya kan biasa di DIPAK itu di kantor agama itu ada kan pembagiannya. Memang itu lah. Sedekah. Jadi kalau orang menerima sedekah fitrah itu hati-hati. Maka ada bisa kasihan orang sedekah fitrah. Nah, makanya sedekah fitrah kita jangan sembarangan lah bahasa kitanya. Nah, jadi kita bersedekah fitrah orang yang bujur tahu sehingga apa? Ada aja orang menerima enggak terima aja sih Din. Tapi saya nggak tahu kisahnya. Sahkah sedekah fitrah? Sah sedekah fitrah cuma sedekah fitrah tuh. Jadi kita kada bakal sinambungan di orang wahene. Artinya kada tingkat meningkat gitu. Udah satu-satu aja kita dapat. Nah, ada yang kita bersedekah tuh ada bahagiannya kan ada caranya. Lalu itu kan bertambah pahala kita, ganjaran pahala kita. Yang pertama orang sedekah fitrah tuh bersih dari jasadnya itu daripada dosa. Artinya hapus dosa kita bayar sedekah fitrah itu. Yang kedua Allah merdekakan daripada neraka. Merdeka kita daripada neraka, kita baca sedekah fitrah nih. Jadilah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita membayar sedekah fitrah itu. Yang keempat istajabul jannah, wajibnya itu masuk surga. Bayar fitrah, betul bayar fitrah kita umpamanya pas 2 hari raya meninggal, habis dah dosa sidin tuh. Wajib sidin masuk surga. Yang kelima, keluar dari kuburnya nanti hal keadaannya aman. Kita sebenarnya karena jar keluar pada kubur menuju yaumil mahsyar. Ada perjalanan 500 tahun. Ada yang 200 tahun. Ada yang 100 tahun. Berjalan nih menuju padang mahsyar. Berjalan banyak macam tuh. Ada makan daraan. Ada yang berjalan. Ada yang bertiharap. Ada yang bertingkau. Masa hidup dalam dunia kayak apa gawiannya. Nah kayak itu jar karena mana'udzubillah lah. Di saat itu kayaknya beting kaung padanya umat. Di dunia ini beting kaung kita lucut. Lagi di akhirat matahari yang sejangkal pada bumbunan itu. Nang matahari jauh ini kayak matahari karing liur. Kan? Apalagi karena berada kita di yaumil mahsyar. Nang keenam itu Allah menerima semua amal dan ibadah kebaikan pada itu tahun. Nah setahun amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan kita bayar sedekah fitrah. Nang ketujuh tajibulahu syafaat yaumal qiyamah. Wajib bagi itu mendapat syafaat kepada hari kiamat kata Nabi kita. Ummailah. Wajib mendapat syafaat Nabi. Orang membayar sedekah fitrah nih. Untung bener leh. Orang kan kunyanyang orang pada saat itu karena mencari syafaat. Jadi orang yang bayar sedekah fitrah ini langsung Rasulullah memberikan syafaat pertolongan ya kita. Kedelapan nantinya ia berjalan atas jembatan Shiratal Mustaqim itu bagaikan kilat menyambar. Pak bajak langsung ke Subarang. Nah itu tuh maka panjangnya 1000 naik, 1000 datar, 1000 turun. 3000 tahun. Landapnya lebih tajam daripada mata pedang, halusnya lebih halus daripada rambut. Malah kayak apa itu? Tapi dengan bayar sedekah fitrah, makanya kita bersungguh-sungguh kita supaya kau bayar sedekah. Tetap sama kawitan. Temannya masih kalau lawan dia juga. Ini kayak itu kan batas fitrah itu mulai bayi sampai tua. Walau karena jununan sekalipun ya gila. Nih. Berarti kan nah, cuman ada orang itu nangnya bisa lapas, taknya itu banyak kawin. Ya begawi. Nah, itu kan lapas sudah itu. Makanya mana anak nih lambat kawin akan. Maka ada kesuruhan kawin.
Nah, itu. Jadi mun masih dalam pingkutan kita, takon ya anak-anak ikan bapita surang ka ako mitrahe. Nah, kayak itu tanggung jawab kita. Nah, biar aja. Nah, kita tuh nyolong duitnya aja jarnya. Nah, tahun nih. Ini belum lagi kan tahun ya. Enak ikan begawe kan ada duit kan ikan bayar fitrah. Ini lu cuma aja nak. Iya nang membayar. Amunnya jana undah mah aja nak ada duitnya lagi nyala habis terus mana sabu-sabu. Nah, anak abah nih. Nah, makanya kita kesempatan mana anak pinan nakal nih. Bayar kan sedekah fitrahnya. Mudahan ampihnya minum ekstasi. Banyak ampih nih nakal. Ini kesempatan kita kan hari raya ini. Cuman yang baik itu jangan sampai hari raya. Cuman hari raya itu biar diingat. Sibuk-sibuk kan cuma kata atar. Bisa. Nangka sambilan yurajihu bidanahu minal hasanat. Nangka sambilan Allah karena merajihkan jadi kita melebihkan timbangan kebaikan karena pada hari kiamat. Kan kita bertimbang itu karena ada nang berat kebaikan surga tak? Ada berat kejahatan ke neraka digiring. Ditendang, dipukul supaya cepat masuk ke neraka itu. Wal asyir nangka sabula yang Allah Ta'ala ismahu min diwanil ashqiya. Allah menghapus namanya daripada nama orang yang cilaka. Sebelum kita bayar sedekah fitrah, kita dicantumkan Allah sudah orang yang cilaka. Pak kita bayar sedekah fitrah dihapus. Nah, jadi menjadi orang yang beruntung jadinya. Nah, itulah bayar sedekah fitrah ini walaupun istilahnya kan sedikit istilahnya. Kan mau kita berduit aja nih banyak kan. Ibarat orang 10.000 nih. Ya tadi, anggaplah 35 umpamanya. Yang 35 sambut. Nah, itu aja kalau tuh sedikit aja bahasa kitanya. Di kapal karena diniati. Oh, nah inya menjam bisa inya. Nya sudah balik kan. Inya amunnya belum balik itu kan kayak bayi banyak sampai umur 5 tahun. Bisa inya. Nah, jadi kita meniatakan niat bahasa kita aja kan boleh. Sajako mengeluarkan zakat fitrah daripada diriku dan orang nang wajib aku napakai mereka itu atau lawan aku membayarkan zakat fitrah si utuh umpamanya nih. Nah, fardu karena Allah Ta'ala itu di hati baca syahadat dulu, istighfar, syahadat, baca sholawat, dijapai baresnya hanya ditaniati dengan ucapan bismillah. Amun anak nang lawan nang lapasnya nawaitu an ukhrija zakatal fitrati anni wa antal zamuni napakatuhum fardan alayya lillahi ta'ala. Nah itu kan harap nang lapas. Amun kada bala lapasan bisa aja tadi kan bahasa kita aja. Sahajaku mengeluarkan zakat fitrah diriku dan diri anakku si utuh, diri anakku si iyang. Umpamanya nih. Nah, ngarannya si utuh lawan si iyang. Nah, itu kada mengalih-alih itu niatnya. Mun kada berniat kada sah. Karena semua amal ibadah itu harus dianui dengan niat. Nah ini itu hanya diatar. Mana hanya mantar tasarainya. Mun hendak berkesinambungan jurang. Kalau tingkat per tingkat amal ibadah cari orang penyembahyang sidin. Memang situ miskin sian. Sebenarnya penyembahyang. Orang tuh miskin cuma kada penyembahyang. Puasa gin kada sidin. Nah, ini kan sekadar pahala zakat aja kita. Jangannya cinta kita bari sidin makan sembahyang sidin. Nah, dapat dalam securit kita. Oh, sidin berzikir, bertasbih, bersolawat sidin. Bah dapat kita karena kita memberi sedekah fitrah lawan sidin. Itu arti fitrah itu kan kasucian kebersihan. Nah, itu tuh le. Untungnya makanya tahun ini kita tahun akan datang belum tanto. Apa mati kita, apa kita di hutan. Siapa tahu tolak umrah, gugur, pesawat di hutan. Umpamanya nih. Nah, tahu kita. Nah, saat-saat ini berapa hari kita nih? Muka salah sanayan kalau lah. Nah, kira-kira juga kita 4 orang aja orang Sabtu sok apa juga. Kenapa? Ada usah kita nak ada bisi alat nih. Barang aja lain dahulu kita nah kayak surgi mukti tah. Sidin apa? Orang betakon. Bari orang kada ada kan besi macam-macamnya. Oh tuh anu abuya
Babila kita nih berbuka, adang dulu lah aja sidin. Bak diangkat sidin, nih gamis sidin. Melintang bulan dia pak nih di tangan sidin nih. Adalah bulannya lagi halus lagi naik, kita 2 hari lagi bukaan ya sidin. Nah, anak puasa itu orang datang, datang lah sidin. Oh buya, babila kita puasaan, isoknya sidin, nah sin bulannya kada lagi sidin. Eh, itu adalah itu kan orang bahari, orang wali. Menua ini betakun kita paling-paling ketiak kelihatan. Ada lagi lah kayak dulu. Wah ini kan kita alat. Berapa itu alat tuh kan gampang larangnya orang nukar. Amun kita kada percaya lah di sana tuh kita aja sirang kacamata aja kada bisi. Nah lebih baik kita ikut orang banyak aja kada batasa, tak salah. Bila salah salah beritaan. Memang Allah mengatakan di Al-Quran, amun ikam puasa melihat bulan, ikam berbuka pun melihat bulan pun ikam kada melihat bulan sampurna akan Sa'ban 30. Bila Sa'ban 30, esok masih berpuasa kita. Nah, kadang alih kalau kayak itulah Al-Quran mah menyuruh kita dalam berpuasa. Pokoknya orang yang berpuasa ini apapun dalam kelakuan yang baik itu pahala. Guru ya, semua yang baik itu berpahala indes kutu pengguru Jawa. Kenapa lagi sama indes kutu itu? Jurun ya kenyamanan di apa? Di kutu itu ditindas, jurun pahala. Kan itu nyaman. Pan orang nak ketujuh nih lah. Lawan menindas di kepala atau rumah ditanis itu pecah-pecah mata sini. Kenyamanan tadi. Itu bunga barang nang baik, nyaman itu mendapat pahala. Barang siapa ninya bisa? Ya nanti bisa. Saja kau mengeluarkan nih zakat fitah cocokku si basit. Nah karena Allah Ta'ala. Nah itu bisa. Nah adalah pacaran. Siapa pacaran nih? Pacaran mana yang meniati? Oh jangan. Itu lain nasabnya. Jari ikam aku kan dinga jama mama biar kan fitrah ikam anakku niat yakan jangan aku. Surang niati dulu. Inya memberi baras ambil aja. Surang meniati jangan inya. Surang belum laki lagi. Nah jangan nikah sudah. Nah inya meniati akan. Nya rame orang ini berpacaran. Masalah berpacaran ini kada pandang anom. Nang tuha gitu tempat kan ini berpacaran. Kadang kada baharu alang. Ya kalau jadi kenapa yuk guru jarang tuh penjual pacaran pian maaf pian jar abu hulun tuh pian macam-macam tuh beri minta baju jar masih pian jar bapak pacaran sin pian jar dong diatakannya apa guru jar karena sih menyanyi di rumah tuh jar anak minta kawin akan tuh kalau jar ulung kada berduit juga lagi jar jurang kam mabuk cinta nih kam alih kada kawa di tengah kada kawa disuruh makin lakasnya jurang nang banget cinta tuh kan ngula apa teh kucing segala coklat orang kawa ikam jurang ini hati-hati kalau berpacaran biar nang tuha bisa betianan mbah ya kalian di YouTube tuh ada nah no ini pulang kejadiannya kan kejadian bujur ini ada juga biar laki sini tuh 17 tahun ya kalau umurnya aja nang di kawin dia berapa 70 tahun tapi sin berduit orang berduitnya kan biar tuha anom apalagi ada bisi jambi berarti aneh kalau kan aneh pang itu kekuasaan Allah karena bukan menentukan istilahnya dalam suatu kehaitan tuh ada kan karena kehamilan itu kehendak Allah mun Allah menghendaki kayak apapun jadi nah itulah artinya dalam tata kehidupan kada kehendak kita semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala ulun ni guru aja asa sadih hati jan kenapa jangan jadi sadih hati ulun betianan saku aja lawan alau na abahnya juga kalau abah juga aja nya juga kan cangkal maulah mau jadinya
Kayak apa jurang melahirkan jar, dia sudah umur guru aja 40-an jar. Oh jurang kelahiran itu kan masalah umur. Kelahiran itu kan masalah umur. Umur itu kan menentukan dalam tata kehidupan kita aja. Iya. Jadi orang dengaran Allah menjadikan, Allah juga mengeluarkan. Kita yakin aja ini tuh. Nah, iya adalah. Jadi kadada urusan bagi kita semua dalam suatu perbuatan apa juga pun samuaan kita sarahkan lawan Allah. Ya di dalam agama itu orang taslim, menyerah diri kita kepada Allah. Kita kada punya kekuasaan. Ada orang hilang apa galang, hilang galang nih. Jangan sedikit kada apa lah, mana 5 gram tuh kan ya sedikit lah salah, tapi 5 gram tuh kan 4 lawan 5 9. 9 ini kan 1.900.000. 1.500.000 nih, 1.500.000 amas. Kan berapa itu ganal kalau ini 100 gram hilang. Umah orang penyaknya. Tolong ay guru ajar gawiakan. Napa nang gawi? Mudahan ya orang matarakan hanya talah orang dicuntan orang. Cuma hilang tuh kan tentu dicuntan orang, bisa aja hilang tuh gugur. Nah, orang berdoa tuh mudah-mudahan ya Allah na bulikakan mun kada barang atau bulik duit barang ada. Kayak itu yang berdoa tuh. Guru aja mudahan jatuh bulik mun bulik guru karena ulun udah piannya karena pelanggan. Bapak kamu udah kok. Kira kan kisahnya membari kalau aja insya Allah jangan doakan aja mudahan dapat kesian jangan ikam itu ini datang lagi ulun bisa bakal lahir kena ini jar mana kan lagi kamu belum datang guru ini perkara ini datang aja ini maka hilang pen guru maka apa kalau padakannya ulun menjual pacaran orang kah padakannya nyapin orang ketujuh itu ujar ikam jangan sabar ay itu berdoa ay sekalinya apa 2 hari menelpon abah guru pen di mana aku di rumah aja anu kalau ngulun dapat pil alhamdulillah aja. Padahal kan ada ulun anak di situ timbul ada aja. Alhamdulillah, lu kan ada rumah pianai lah jar. Iya jurang. Iya. Itu adalah ida masyahu syarru kana manu'a wa ida masyahu khairu kana manu'a ida masyahu syarru kana jazu'a. Manusia itu firman Allah apa ditimpakan nang nikmat launinya santainya. Mengetik berarti seduduk. Nah, dapat nikmat, tak dapat yang suatu kada nyaman lawan hatinya bagaikan cacing kepanasan. Nah, kayak itu tuh manusia. Intinya kada sadar. Tapi bagi kita tulus ikhlas dan kita saling mendoakan kepada diri kita dulu. Diri kita, Pang, keluarga kita, jiran tetangga kita, kemudian seluruh kaum muslimin muslimat. Nah, jadi mudah-mudahan Allah menyangkan umur kita. Masihatakan badan kita, mengampuni dosa kita zahir dan batin, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Campur guru. Nah ya. Makasih lu Pak. Yuk. Yuk. Sama. Mengelaan guru. Iya. Batin.
Mana? Tunggu tadi ya. Makasih kok. Yo. Ya Allah.